સમગ્ર વિશ્વના અલગ અલગ દેશોમાં જેમાં અમેરિકા, ચીન, જાપાન, જર્મની આ તમામ દેશોનો સમાવેશ થાય છે। બ્રાઝિલમાં પણ કોરોનાની લહેર અત્યારે કહેર મચાવી રહી છે અને ભારત દેશમાં પણ કોરોના વધુ ન વકરે તે માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં આજે એક બેઠક મળવા જઈ રહી છે, જે બેઠકમાં કોરોનાની સ્થિતિ અંગે અને અલગ અલગ રાજ્યોને આખરે કયા નિયમો હવે કોરોના ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવાની સૂચના આપી દેવી તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે। વધુ અપડેટ સાથે દિલ્હીથી अजय यादव जोड़ाई चुक्या है। जी अजय। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से चीन में कोरोना ने कहर बरपाया है, भारत में उस तरह का कोई असर न हो और भारत सरकार उसके खिलाफ मुस्तैदी से काम करते हुए नजर आए, इसको लेकर के तमाम सारी कवायदें यानी पहलकदमी की जा रही है। आज सुबह जब संसद की शुरुआत हुई थी तो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के जो सभापति है वो खुद मास्क लगा कर आए, कई सारे सांसद मास्क लगा के आए। यहाँ तक कि जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनकी तरफ से सभी सांसदों को कहा गया कि मास्क अवेलेबल है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सदन के भीतर जब भी आएँ तो मास्क लगाएं। और उसी का असर भी देखने को मिला कि बहुत सारे सांसद अब तक संसद के भीतर मास्क लगा के टहलते हुए या कार्रवाई में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मास्क लगाकर आज राज्यसभा की कार्रवाई में शिरकत करने के लिए आए थे। जहाँ तक आगे की पहलकदमी की बात है तो अभी से थोड़ी देर बाद यानी 2 बजे जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी, बस थोड़ी देर बाद, तो उसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से कोरोना के जो ताज़ा हालात है उस पर बयान दिया जाएगा। 2:30 बजे राज्यसभा में बयान दिया जाएगा, यानी दोनों सदनों में बयान दिया जाएगा। इसके बाद 3:15 से 3:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री बल्कि जो आला अधिकारी हैं सभी भाग लेंगे। और खास करके पहले जिस तरह की तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी, उसी तरह की तैयारियां इस बार भी की जाएंगी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बैठक लेंगे तो भारत इस पूरी सिचुएशन से किस तरह से निपटे, इसका पूरा खाका भी सामने आ जाएगा। तो फिलहाल सभी को उस बैठक का इंतजार है और उससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का लोकसभा और राज्यसभा में 2 बजे और 2:30 बजे बयान होने वाला है। बिल्कुल, तो केंद्र में तो बैठक મળવા જઈ રહી છે લોકસભા રાજ્યસભા। મનસુખ માંડવિયા તમામ માહિતી પણ આપશે, પરંતુ સાથે સાથે આજે રાજ્ય સરકારમાં પણ કેબિનેટની બેઠક મળી, એટલે કે ગાંધીનગર ખાતે જ્યારે કેબિનેટની બેઠક મળી હતી ત્યારે તેમાં પણ કોરોના સંદર્ભે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। આગામી સમયમાં યોજાનાર G20 સમિટ અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી। વધુ અપડેટ સાથે ગાંધીનગરથી હિરેન જોડાઈ ચૂક્યા છે। જી હિરેન। परम दिवसे केन्द्रना आरोग्य विभागना पत्र बाद तरत गुजरात सरकारे पण आ कोरोनाना संदर्भमां तैयारीओ वगैरेनी समीक्षा शरू करी दीधी हती। આજે પણ જ્યારે કેબિનેટ બેઠક રાજ્ય સરકારની મળી હતી, સરકારની રચના બાદ સત્તાવાર રીતે પહેલી બેઠક આજે હતી ને આ બેઠકમાં પણ રાજ્યમાં કોરોનાની સ્થિતિ શું છે, કોરોના માટે જે પરિસ્થિતિ તૈયાર રાજ્ય સરકારે જે જૂના વ્યવસ્થા તંત્ર ગોઠવેલું છે એ વ્યવસ્થા તંત્રને ફરીથી એલર્ટ મોડ ઉપર મૂકી દેવામાં આવ્યું છે। ખાસ મહાનગરોની અંદર જે સિવિલ હોસ્પિટલો છે, મોટી હોસ્પિટલો છે, એની અંદર અત્યારથી જ સ્પેશિયલ કોવિડ વોર્ડ છે એ કોવિડ વોર્ડ ફરીથી તૈયાર કરવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે। બીજી तरफ जे पीएसए प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है अथवा तो अन्य जे मशीनरी जे गत कोविड समय में जरूर पड़ी थी ए तमाम मशीनरी जे सिविल हॉस्पिटल में है, सरकारी हॉस्पिटलों अंदर है ए फरीथी चालू है कि केम एनी व्यवस्था तंत्र ठीक है कि केम आ जोवा माटेनी सूचना मुख्यमंत्री स्तरे और मुख्य सचिव स्तरे आपवामां आवी छे। गई काले पण तमाम आरोग्य अधिकारीओ साथे विडियो कॉन्फरन्स मुख्य सचिवनी अने आरोग्य विभागनी योजाई हती। आजे केबिनेट बैठक पछी पण आरोग्य मंत्रीए फरीथी समग्र स्थितिनुं रिव्यू कर्यो हतो। केन्द्र सरकार जे गाइडलाइन आपशे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समग्र स्थितिनुं जे मूल्यांकन आज करवाना छे, समीक्षा थवानी छे अने एना पछी केन्द्र सरकारनुं जे मार्गदर्शन हशे, केन्द्र सरकारनी जे गाइडलाइन हशे ए गाइडलाइन प्रमाणे गुजरात सरकार अथवा तो राज्य सरकारोए वर्तवानुं रहेशे। खास विदेशथी आ वेरियंट अलग अलग जे आवी रह्या छे अने विदेशथी जे प्लेन मार्फते आवे छे, विदेशीओ आवी रह्या छे, एमना संदर्भमां पण केन्द्र सरकारनी गाइडलाइन हशे। ए प्रकारे तात्कालिक धोरणे गुजरातना तमाम एरपोर्ट पर व्यवस्था करवा माटे पण आरोग्य विभागने सूचना આપવામાં આવી છે। બિલકુલ, એટલે કહેવાય ને કે જે એડવાઇઝરી જાહેર કરવામાં આવી છે, જે અપીલ જાહેર કરવામાં આવી છે તે મુજબ જ આજે કેબિનેટની બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી। સાથે રાજ્યમાં હોસ્પિટલમાં ઓક્સિજન બેડની વ્યવસ્થા હોય કે પછી કોવિડ વોર્ડ ઊભો કરવાની વાત હોય તે અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી। તો આ તરફ ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન દ્વારા પણ એક એડવાઇઝરી જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં જે લોકોએ બૂસ્ટર ડોઝ નથી લીધો તે લોકોએ બૂસ્ટર ડોઝ લઈ લેવાની, સાથે કોરોના ગાઈડલાઇન એટલે કે કોરોનાના જે પણ નિયમો હતા, માસ્ક પહેરવાની, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવાની ખાસ અપીલ કરી છે। કારણ કે BF.7 જે ઓમિક્રોનનું જે વેરિયન્ટ છે, જે કોરોના વાયરસનું વેરિયન્ટ છે તે વધુ ઘાતક
સાબિત થઈ શકે છે તેને જ લઈને ક્યાંક આ એડવાઇઝરીમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ઓક્સિજન પ્લાન્ટ અને બેડ તૈયાર કરવામાં આવે તેવું ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશને સૂચન કર્યું. ડોક્ટર્સ સરકાર સાથે છે તેવી પણ વાત કરી. નિકુલ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જી નિકુલ. जी बिल्कुल थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो है आज एक एडवाइजरी बहार पाडवामां आवी छे, जेमां इंडियन मेडिकल एसोसिएशने सरकारने पण केटलाक सूचनो छे ते सूचवा छे. इंडियन मेडिकल एसोसिएशने सरकारने सूचनो जणावता जणाव्युं छे के ऑक्सिजन अने बेडनी व्यवस्था छे ते पूरती मात्रामां राखवामां आवे. साथे ज आगामी दिवसोमां 2.7 वेरियंटना केसो वधवानी शक्यता छे ते आईएमए दर्शावी छे. साथे ज आईएमए सरकारने कह्युं छे के आईएमएना तमाम डॉक्टरो छे ते तेमनी साथे रहेशे. आईएमए द्वारा 3.5 लाख जेटला जे डॉक्टरो ते सरकार साथे होवानुं पण जे छे ते जणाव्युं छे. महत्वनी वात छे के लोकोने पण आईएमए अपील करी छे अने कह्युं छे के जरूर पड़े तो जे मेरावड़ा छे ते टाळवा जोईए. साथे जे मास्क छे ते अवश्य पहेरवुं जोईए. सोशल डिस्टन्सिंग अने सेनिटाइजरिंग छे ते अवश्य करता रहेवुं जोईए, जेथी करीने 2.7 जे वेरियंट छे ते भारत अने गुजरातमां आवता जे छे ते अटकावी शकाशे. महत्वनी वात छे के इंडियन मेडिकल एसोसिएशने सरकारने टेको जाहेर करता कह्युं छे के तेमना तमाम 3.5 लाख जेटला जे डॉक्टरो छे ते सरकार साथे खड़े पगे छे अने आपणी जे भारतनी जे व्यवस्था छे તે પ્રમાણે જે છે તે આપણે આવનારી પરિસ્થિતિને પહોંચી વળશું તેવું પણ જે છે તે આઈએમએ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. બિલકુલ. તો ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન તો એ જ કહી રહ્યું છે કે ડોક્ટર્સ સરકારની સાથે છે, પરંતુ વિદેશોમાં આ કોરોના વેરિયન્ટ જલ્દી ફેલાઈ રહ્યો છે અને એટલા જ માટે એ પણ અપીલ કરવામાં આવી રહી છે કે જે વિદેશથી આવતી ફ્લાઇટ્સ છે તેમાં જે મુસાફરો આવી રહ્યા છે તેમનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે. પરંતુ આપણે એ જણાવી દઈએ કે રાજકોટમાં એક વિદેશથી યુવતી 18મી ડિસેમ્બરે આવી હતી. તેનો કોરોના જે રિપોર્ટ છે તે હાલમાં પોઝિટિવ આવ્યો છે. 18 ડિસેમ્બરે ઓસ્ટ્રેલિયાથી આ યુવતી જે છે અમદાવાદ આવી હતી અને અમદાવાદથી બાય રોડ રાજકોટ ખાતે પહોંચી હતી. તેનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. તો સાથે જ હાલમાં દવાઓના જથ્થાની પણ ક્યાંક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. સાથે રાજકોટમાં જે લોકોએ બૂસ્ટર ડોઝ નથી લીધો તે લોકોને બૂસ્ટર ડોઝ લઈ લેવા માટે પણ ક્યાંક સૂચન કરવામાં આવી રહ્યું છે. રાજકોટમાં કોરોનાની કેવી તૈયારી, સાથે આ વિદેશી યુવતી જ્યારે રાજકોટમાં કોરોના પોઝિટિવ આવ્યું છે ત્યારે તંત્ર દ્વારા શું તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. સાથે લોકસભામાં હાલમાં કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી જે છે મનસુખ માંડવિયા જે છે તે સંબોધન પણ કરી રહ્યા છે અને કોરોના અંગે માહિતી આપી રહ્યા છે. पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले एक साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है. वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं. जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है. पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है. तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है. कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है. कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से
सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। निशिकांत जी, गोड्डा तथा देवघर भाग के पिछड़ेपन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह भाग मेरे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दुर्लक्षित है, जबकि वास्तव में प्राचीन समय से यह संपूर्ण क्षेत्र हमारी प्राचीन शिक्षा तथा તો ખાસ લોકસભામાં મનસુખ માંડવિયાએ જે નિવેદન આપ્યું હતું ને ખાસ એમણે કહ્યું હતું કે હવે કોરોનાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રહીને કોવિડનું ગાઈડલાઇનનું પાલન કરવું પડશે। હાલમાં સરકાર દ્વારા તો બેડની વ્યવસ્થા હોય કે ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા હોય તે તો કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ લોકોએ પણ ક્યાંક માસ્ક અને હેન્ડ સેનિટાઇઝિંગનો ઉપયોગ કરવો પડશે। ભારતમાં કોરોનાની કેસની સંખ્યા વિશ્વના અન્ય દેશો કરતાં ઘણી ઓછી છે, પરંતુ તે વધે નહીં તે માટે પણ તકેદારીના પગલાં લેવાની જરૂર છે। તો રાજકોટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાથી આવેલી એક યુવતીનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે। 18 તારીખે આ યુવતી જે છે એ ઓસ્ટ્રેલિયાથી ભારત પરત ફરી હતી અને અમદાવાદથી બાય રોડ તે રાજકોટ પહોંચી હતી। રાજકોટમાં કેવી તૈયારી કોરોના સામે લડવા માટે મયુર સરવૈયા અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। જી મયુર। બિલકુલ પ્રીતિ, જો રાજકોટની વાત કરીએ કોરોનામાં તો હજુ 2 કેસ જે છે તે સામે આવ્યા છે, જેમાં સૌ પ્રથમ કેસની વાત કરીએ તો જાગનાથ વિસ્તારમાં ઓસ્ટ્રેલિયાથી એક યુવતી જે આવી છે તેમનો 18 તારીખે ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમનો આજે રિપોર્ટ આવ્યો છે તે ટેસ્ટમાં તે પોઝિટિવ જે છે તે જોવા મળી રહી છે। ત્યારે ઉલ્લેખનીય છે કે તેમની ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી પણ ચેક કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં તે ઓસ્ટ્રેલિયાથી દિલ્હી સુધી તે જે એરમાં આવી હતી, જ્યારે ત્યાંથી અમદાવાદ જે છે રાજકોટ તે બાય બસ આવી હતી। એટલે કે જે વ્યક્તિઓને મળી છે તેમને પણ ટ્રેસ કરવામાં આવી રહી છે અને તેમનો BF7 માટેનો વેરિયન્ટ છે કે કેમ તેમને લઈને તેમનો જે રિપોર્ટ છે તે પણ અત્યારે ગાંધીનગર મોકલી દેવામાં આવ્યો છે। ઉલ્લેખનીય છે કે રાજકોટની જો વાત કરીએ તો રાજકોટ તંત્ર જે છે તે કોરોનાને લઈને સતર્ક થઈ ગયું છે, હાઈ એલર્ટ પર મૂકી દેવામાં આવ્યું છે। મનપા દ્વારા પણ જે છે ટેસ્ટિંગ વધારી દેવામાં આવ્યું છે। ઉલ્લેખનીય છે કે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલની જો વાત કરવામાં આવે તો રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ RS ત્રિવેદીએ પણ જણાવ્યું હતું કે અત્યારે 100 જેટલા બેડ વધારી દેવામાં આવ્યા છે, જેમાં 60 બેડ
બેડ ઉપર હાલ ઓક્સિજન માટેની પણ તૈયારી કરી દેવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે અમદાવાદની સોલા હોસ્પિટલમાં પણ 56 જે ઓક્સિજન બેડ છે તે પણ કાર્યરત કરવામાં આવ્યા છે. એટલે કે રાજકોટ સહિત અમદાવાદ સહિત વડોદરા સહિત તમામ જગ્યાએ અત્યારે જે BF7 વેરિયન્ટ સામે લડત માટે તમામ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે BF7 જે ચીનની અંદર તબાહી મચાવી છે, પરંતુ જ્યારે રાજકોટની અંદર તેમનો 1 કે 2 કેસ હજી નોંધાયા છે કે નહીં તેમને લઈને ટેસ્ટિંગની પણ પ્રક્રિયા શરૂ છે. જ્યારે ભારતની અંદર આ ઓમિક્રોનના જે સબ વેરિયન્ટ કહેવાય BF7 તેમના જે 5 કેસ છે તે નોંધાઈ ચૂક્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે મનસુખ માંડવિયા જ્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી ત્યારે પણ ઉલ્લેખનીય તેમણે વાત કરી હતી કે તમામ લોકોએ હવે માસ્ક ફરજિયાત પહેરવું પડશે, હેન્ડ સેનેટાઈઝર રાખવું પડશે અને ભીડવાળે જગ્યાએ ઓછું જવું પડશે. એટલે કે રાજકોટ સહિત ગુજરાતનું સરકાર દ્વારા જે છે તે તંત્ર અત્યારે એલર્ટ થઈ ચૂક્યું છે. બિલકુલ. તો આ તરફ વાત કરીએ તો સમગ્ર દેશમાં અલગ અલગ દેશોમાં ચીન હોય, જાપાન હોય, અમેરિકા હોય, બ્રાઝિલ હોય, આ તમામ દેશોમાં ડેનમાર્ક કેમ ના હોય કે ત્યાં લાખોની સંખ્યામાં કેસીસ સામે આવી રહ્યા છે. છેલ્લા 24 કલાકની અંદર વધુ કેસ સામે આવતા WHO પણ ક્યાંક ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ પોઝિટિવ કેસની સાથે મોતનો આંકડો પણ સતત વધી રહ્યો છે. વિશ્વને લઈને કોરોના અપડેટ શું છે, વધુ અપડેટ સાથે કૃષ્ણા જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી કૃષ્ણા. જી બિલકુલ પ્રીતિ, ફરી એક વખત કોરોનાનો ખતરો જ્યારે વધી રહ્યો છે, મુખ્ય દેશો કે જ્યાં કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે એ ચીન ઉપરાંત અમેરિકા, દક્ષિણ કોરિયા, ફ્રાન્સ અને જાપાન છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 5,37,000 કેસ નોંધાયા અને 1394 જેટલા લોકોના મોત નિપજ્યા હતા. સૌથી વધારે કેસ ફ્રાન્સમાં નોંધાયા છે અને જાપાનમાં નોંધાયા છે. ફ્રાન્સમાં 88,000 કેસ નોંધાયા, જાપાનમાં 2 લાખ કરતાં વધારે કેસ નોંધાયા છે, 300 લોકોના મોત નિપજ્યા છે. યુએસમાં 50,000 કેસ નોંધાયા, પરંતુ અહીં મોતનો આંકડો વધારે છે, 323 લોકોના મોત નિપજ્યા છે. ચીનમાં જે BF7 વેરિયન્ટ અત્યારે કહેર મચાવી રહ્યો છે, લાશોના ઢગલા થઈ રહ્યા છે, દવાઓની ફેક્ટરીઓની બહાર દવાઓ માટે કતારો લાગી રહી છે, પરંતુ કેસ માત્ર 3,000 જેટલા નોંધાયા છે અને 5 લોકોના જ મૃત્યુ નોંધાયા છે. એટલે એક તરફ જે માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને જે કેસના આંકડા સામે આવી રહ્યા છે, મૃત્યુના આંકડા ચીનમાં જે સામે આવી રહ્યા છે, આ બંને વચ્ચે વિરોધાભાસ જોવા મળી રહ્યો છે. એટલે ફરી એક વખત એવા આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે કે ચીનમાં કોરોનાના કેસના આંકડા અને મૃત્યુના આંકડા છુપાવવામાં આવી રહ્યા છે. આપણને ખબર છે કે કોરોનાનો પહેલો કેસ ચીનના વુહાનથી જ સામે આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ ધીમે ધીમે આખી દુનિયામાં કોરોના વાયરસ ફેલાઈ ગયો હતો. હવે ચીનમાં અત્યારે જે સ્થિતિ છે એને લઈને WHO પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને WHOનું એવું કહેવું છે કે જે વલણ દેખાઈ રહ્યું છે એને લઈને અભ્યાસ કરી શકાય તે માટે ચીન પાસેથી આંકડા મંગાવવામાં આવ્યા છે, ડેટા મંગાવવામાં આવ્યા છે કે કઈ રીતે ક્યાં કેટલા કેસ વધી રહ્યા છે, કેટલા મૃત્યુ આવી રહ્યા છે અને એને લઈને શું તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે બ્રિટિશ જર્નલ દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ચીનમાં લોકોની હાઇબ્રિડ ઇમ્યુનિટી ઓછી છે, એટલે આવનારા 3 મહિનામાં 13 થી 20 લાખ લોકોને કોરોના થઈ શકે છે. બિલકુલ. તો આ તરફ સુરતમાં વધુ એક ગ્રીષ્મા વેકરિયા જેવો હત્યા કેસ જે છે તે સામે આવ્યો છે. એક પૂર્વ પ્રેમીએ પોતાની પ્રેમિકાએ તેના સાથે સંબંધ તોડી નાખતા તેને જાહેરમાં કટર મારી દીધું હતું અને ગળા પર કટર મારી દેતા ફરી એક વખત સુરત હચમચી ઉઠ્યું છે, કારણ કે વારંવાર આવી ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. ત્યારે રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ ઘટના વિશે આખરે શું કહ્યું, સાંભળીએ. ગુજરાત રાજ્યમાં આ પ્રકારની કોઈ બી ઘટનાઓ ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક પગલાં ભરવામાં. સુરતની બી જે માહિતી આપણે આપી છે એ માહિતી ઉપર સુરતનું ક્રાઇમ બ્રાન્ચ એમના કામગીરી કરી રહી છે અને સુરત પોલીસ કમિશનર દ્વારા સાંજ તક આનું નિવેદન આપવામાં આવશે. ત્યારે મનીષ પરમાર અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. મનીષ, કઈ રીતે આખી ઘટના બની હતી? જી બિલકુલ, વાત કરીએ પ્રીતિ તો સુરત શહેરમાં ફરી એકવાર ગ્રીષ્મા વેકરિયાનું પુનરાવર્તન થયું છે, કારણ કે આ વખતે જે શંકી પ્રેમી છે તેને જે 22 વર્ષની યુવતી છે તેના ગળા પર જાહેરમાં કટર ફેરવું છે. ગંભીર રીતે ઘાયલ યુવતીને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી છે. તેના જીવન મરણ વચ્ચે હાલ તે ઝોલા ખાઈ રહી છે. વાત કરીએ તો જે પ્રેમી છે, શંકી પ્રેમી, તે આ પ્રેમ કરતો હતો, પણ અવારનવાર જે આ પ્રેમી સાથે ઝઘડા થતા હતા તેને લઈને આ બંને વચ્ચે ઝઘડાને લઈને સંબંધ તૂટી ગયા હતા. જે યુવક છે તેને એના લગ્નનો પ્રસ્તાવ પણ કર્યો હતો, પણ મા બાપે મનાઈ કરી દીધી, કારણ કે તે શંકી પ્રેમી હતો. સચિન સુડા આવાસ પાસે પહોંચ્યો હતો અને તેને હેરાનગતિ કરી હતી. જે યુવતી છે તેને અચાનક જ કહેવાય કે ગળાના ભાગે કતર જેવા હથિયારથી તેને ઘા કરી દીધા હતા અને ગંભીર રીતે લોહી લુહાણ હાલતમાં જે યુવતી છે તે નીચે પડી ગઈ હતી. તેને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી. સમગ્ર મામલે કહેવાય કે સચિન પોલીસે હત્યાના પ્રયાસનો ગુનો નોંધીને જે આરોપી છે તેની ધરપકડ કરી લીધી છે અને વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી. પણ કહેવાય કે જે રીતના ગ્રીષ્મા વેકરિયા કેસમાં
ફેનીલે ફાંસીની સજા ફટકારવામાં આવી છે, જી. પણ આરોપીને કોઈ પણ આનાથી કોઈ બોધપાઠ નથી મળતો અને વારંવાર આવા શંકી પ્રેમીઓ છે તે કહેવાય કે પ્રેમિકાઓ પર હુમલા કરતા હોય છે અને તેની હત્યા કરતા બી નથી રોકાતા. જી બિલકુલ. તો આ તરફ મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. ભાવનગરમાં એક યુવક જે ચીનથી આવ્યો હતો તેનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા આ યુવક હોમ આઇસોલેટ થયો છે. ભાવનગરમાં ચીનથી આવેલો આ યુવક જે છે હોમ આઇસોલેશનમાં છે. તેનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો. ગુજરાતમાં એક બાદ એક કેસ સામે આવી રહ્યા છે, પરંતુ BF.7ની ચકાસણી માટે રિપોર્ટ હાલમાં ગાંધીનગર મોકલવામાં આવ્યો છે. મયુર દવે જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી મયુર. જી પ્રીતિ, ચોક્કસ જો વાત કરવામાં આવે તો જે રીતે સમગ્ર ગુજરાતમાં કોરોનાની ચોથી લહેરના એક બાદ એક કેસો આવી રહ્યા છે, ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં પણ એક ચીનથી આવેલા એક શખ્સને કોરોના પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવતા તંત્ર છે તે કામે લાગ્યું છે. ચીનથી જે 2 દિવસ પહેલા એક યુવક પરત આવ્યો હતો તેનો રેપિડ ટેસ્ટ કરાવતા રેપિડ ટેસ્ટ જે પોઝિટિવ આવતા યુવકને હોમ આઇસોલેશન કરવામાં આવ્યો છે. યુવકના પોઝિટિવ લક્ષણો જણાવતા BF.7ની ચકાસણી માટે તેનો રિપોર્ટ લઈને રિપોર્ટ ગાંધીનગર સેમ્પલ માટે મોકલ્યો છે. ખાસ કરીને યુવાન જે 2 દિવસ પહેલા ચીનથી આવ્યો હતો ત્યારે તેનો રેપિડ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવતા હાલ અત્યારે યુવક છે તેને હોમ આઇસોલેશન કરાયો છે અને જેને લઈને તંત્ર પણ છે અત્યારે કામે લાગ્યું છે. જી પ્રીતિ. બિલકુલ. તો આ તરફ વાત કરીએ તો અમદાવાદના ભુલાભાઈ પાર્ક વિસ્તારમાં જે કર્ણ હોસ્પિટલ આવેલી છે ત્યાં ગઈકાલે માતા અને પુત્રીના મૃતદેહો મળી આવ્યા હતા. ત્યારે પોલીસ દ્વારા કમ્પાઉન્ડર પર શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી અને જે કમ્પાઉન્ડર છે તેની વધુ પૂછપરછ કરતા તેણે આખરે કબૂલી લીધું છે કે તેણે જ પૈસાની લાલચમાં માતા અને પુત્રી બેને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી હતી. વધુ અપડેટ સાથે જિગ્નેશ પટેલ જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી જિગ્નેશ. પ્રીતિ, કમ્પાઉન્ડરે ગુનો કબૂલી લીધો છે, પરંતુ તેણે પૈસા માટે આ કૃત્ય કર્યું છે કે કેમ તે અંગે હજી સુધી કોઈ સ્પષ્ટતા કરવામાં નથી આવી. હા, પોલીસ તપાસમાં તે હકીકત સામે આવી કે કમ્પાઉન્ડર મનસુખ ડૉક્ટરની ગેરહાજરીમાં ગેરકાયદેસર રીતે પ્રેક્ટિસ કરતો હતો, લોકોની સારવાર કરતો હતો અને તે જ કારણોસર આ બનાવ બન્યો છે. ગઈકાલે જે ભારતીબેન વાળા અને તેમની માતા જ્યારે અહીંયા સારવાર માટે આવ્યા હતા, ચંપાબેન, તે સમયે તેઓને પણ એટલે કે ભારતીબેનને તેણે જે ઇન્જેક્શન આપ્યું હતું તે ઇન્જેક્શન કેટામાઇનનું હતું અને તેનાથી ભારતીબેનનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. ભારતીબેનનું મૃત્યુ નિપજતા જ તેમના માતા ચંપાબેન ત્યાં ઢળી પડ્યા હતા અને બાદમાં જે કમ્પાઉન્ડર છે તેણે તે જ ઇન્જેક્શન એટલે કે કેટામાઇનનું ઇન્જેક્શન ચંપાબેનને પણ આપ્યું હતું અને બાદમાં તેમનું પણ મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. પરંતુ હજી સુધી આ આખા કેસમાં ક્યાંય રૂપિયા માટે આ થયું હોય તેવી હકીકત સામે નથી આવી. પરંતુ પોલીસે જે ઇન્જેક્શન વડે જે કેટામાઇન આપવામાં આવ્યું હતું તે ઇન્જેક્શન અને સોય બંને કબજે કરી છે અને તેના આધારે તેને FSLમાં મોકલી અને હત્યાના પુરાવા તરીકે તે સાંયોગિક પુરાવા એકઠા કર્યા છે અને હવે આરોપી વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવા માટેની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. બિલકુલ. તો આ તરફ વાત કરીએ તો રાજકોટમાં જે પ્રકારે યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર દ્વારા એક યુવતીની છેડતી કરવામાં આવી હતી, ત્યારે NSUIના જે પણ કાર્યકર્તાઓ છે તે પ્રોફેસરને સસ્પેન્ડ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. પ્રોફેસર દ્વારા વિદ્યાર્થીની છેડતી કરવામાં આવી ત્યારે મહિલા કોલેજમાં NSUIના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા હાલમાં વિરોધ નોંધાવવામાં આવી રહ્યો છે અને પ્રોફેસરને સસ્પેન્ડ કરી કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવા માંગ કરવામાં આવી છે. આ ઘટના અંગે સમગ્ર NSUIના જે કાર્યકર્તાઓ હતા તે પ્રિન્સિપાલ પાસે પહોંચ્યા હતા. જે બાંયધરી આપવામાં એ આવી છે કે જે બીજો રિપોર્ટ 1 કે 2 દિવસમાં જ અત્યારના એ પૂરો થઈ જશે અને મેનેજમેન્ટને સબમિટ થઈ જશે અને તેના ઉપરથી જે કંઈ તારણો ઉપરથી કાર્યવાહી કરવાની થશે તે ચોક્કસ કાર્યવાહી અમે કરશું. પછી એ કદાચ શિક્ષાત્મક પગલાં પણ હોઈ શકે, એની બાંયધરી આપું છું કે તારણો ઉપરથી જે એને અનુરૂપ કાર્યવાહી કરવાની થશે અમે કરશું. તો આ તરફ અલ્પેશ પરમાર નામના એક યુવકને સોશિયલ મીડિયા ઉપર કમેન્ટ કરવી ભારે પડી ગઈ છે. ભાયલી ગામના યુવકને તાલિબાની સજાનો જે સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો છે તેમાં ભોગ બનનાર યુવક અલ્પેશે ફરિયાદ નોંધાવી છે. 7 યુવકો વિરુદ્ધ તેણે ફરિયાદ નોંધાવી છે કારણ કે તેને બેરહેમીપૂર્વક મારવામાં આવ્યો હતો. અલ્પેશે સોશિયલ મીડિયામાં એક કમેન્ટ કરી હતી, તેની દાજ રાખીને 7 યુવકે તેને માર્યો હતો, જે પૈકી એક આરોપીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. આ બાબતે આરોપીઓ કોણ છે એના CCTV ફૂટેજ પણ લીધા છે. ફૂટેજમાં એ લોકોના મોબાઈલ નંબર એટલે મોટરસાયકલ નંબર ક્લિયર દેખાતા નથી, એટલે આખી લાઈન અમે પકડી છે, ક્યાંથી આવ્યા હતા, કઈ બાજુ ગયા છે એ બધું તાલુકા પોલીસ, LCB, SOB તપાસમાં જોડાઈ ગઈ છે. એમનો મોબાઈલ લઈશું, એમનું ઇન્સ્ટાગ્રામ જે એપ કહે છે એમનું એકાઉન્ટ આ હતું, એકાઉન્ટ ક્યારે એક્ટ થયું છે કે નહીં એ બધું તપાસનું છે, તપાસ કરવો. અત્યારે તો એમનું કેવું એવું છે, ફરિયાદી એમની ફરિયાદ મુજબ એવું છે કે ભાઈ મારે એના ઉપર કોમેન્ટ હતી, એના વાત હવે તપાસ અમે કરીશું, આરોપીઓ આવશે અમારા હાથમાં ત્યારે ક્લિયર કરશે ને કે શું કારણ.
તો મોરબીમાં વ્યાજખોરો સામે ધારાસભ્ય દ્વારા લાલાક કરવામાં આવી. ધારાસભ્ય કાંતિ અમૃતિયાએ કહ્યું છે કે જો તમે કોઈને વ્યાજ આપતા હો તો હવેથી વ્યાજ ન આપતા, અને જો વ્યાજખોરો તમને હેરાન પરેશાન કરી રહ્યા છે તો મને ફોન કરજો, પોલીસ પહેલાં હું પહોંચી જઈશ. એટલે કે જે લોકો ઊંચા વ્યાજે રૂપિયા લેતા હોય છે અને વ્યાજખોરો તેમને હેરાન પરેશાન કરતા હોય છે તેમની માટે ધારાસભ્યએ આ ચીમકી ઉચ્ચારી કે ઘણા બધા 3-4 વર્ષમાં જે 20%, 10%, 15%, 25% આવી ગયા ને, હવે એને દેતા નહીં પૈસા ખૂબ દીધા હે. 4 દી પહેલા ને 8 દી અહીંયા જે અત્યારે જે બગાડ છે એ બગાડને આપણે રોકવો છે. એક રિએક્શનનો મને ગમે ત્યારે રાતે ફોન કરજો, હું પોલીસ પહેલા હું આવીશ, તમને ખાતરી આપું. આગામી સમયમાં ઉત્તરાયણનો પર્વ આવી રહ્યો છે, પરંતુ ગુજરાતમાં એવા 2 થી 3 કિસ્સા બની ચૂક્યા છે કે ચાઇનીઝ દોરીના કારણે તેમનું મૃત્યુ થઈ ગયું હોય અથવા તો તેઓ અકસ્માતનો ભોગ બન્યા હોય. ત્યારે આને જ લઈને એટલે કે ઉત્તરાયણમાં ઘાતક વસ્તુઓનો ઉપયોગ ન થાય, ચાઇનીઝ દોરીનો ઉપયોગ ન થાય તે માટે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી છે. વધુ અપડેટ સાથે દિવ્યા ચૌહાણ જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી દિવ્યા. પ્રીતિ, ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ઉત્તરાયણના પર્વ નિમિત્તે જે ચાઇનીઝ તુક્કલ, જે ઘાતક દોરીઓ સહિતની તમામ જે સાધન સામગ્રીઓ જે વહેંચાઈ રહી છે તેના ઉપર પ્રતિબંધ લગાવવા માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી છે તે કરવામાં આવી છે, અને આગામી દિવસમાં આ મુદ્દે સરકાર દ્વારા પણ કોર્ટમાં જવાબ છે તે રજૂઆત કરવામાં આવશે. મહત્વનું છે કે અરજદારે કોર્ટમાં રજૂઆત કરી છે કે ઘણી વખત આ ઘાતક દોરીઓ હોય છે, ચાઇનીઝ દોરીના કારણે લોકોના મોત પણ થતા હોય છે, અને સૌથી વધારે ઉત્તરાયણના પર્વ પર પક્ષીઓ છે તે ગંભીર રીતે ઘાયલ થતા હોય છે. તો ઘણા પક્ષીઓનું મોત પણ થતું હોય છે, જેના કારણે અનેક જીવો પણ જોખમમાં મુકાતા હોય છે. વાહન ચાલકોને પણ હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે, જેના કારણે હવે જાહેરમાં જે વહેંચાતા આવા ઘાતક ઉત્તરાયણના તમામ સાધન સામગ્રીના સાધનો છે તેના ઉપર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવે, અને આગમચેતીના ભાગરૂપે ઉત્તરાયણના હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે તે દરમિયાન તમામ જે સાધન સામગ્રી છે તેના ઉપર પ્રતિબંધ અત્યારથી જ લગાવવામાં આવે, અને તેને જ લઈને સત્તાધીશો દ્વારા આ ડ્રાઈવ છે તે ચલાવવામાં આવે તેવી રજૂઆત સાથે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજદારે તમામ રજૂઆતો કરી છે. આ મુદ્દે આગામી સપ્તાહમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં હિયરિંગ હાથ ધરાશે. બિલકુલ, સુનાવણી તો થશે, પરંતુ રાજ્ય સરકાર તંત્ર આના પર કડક પગલાં લે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ હવે સમય એ છે કે જ્યારે કોંગ્રેસને મનોમંથન કરવાની જરૂર આવી પડી છે, કારણ કે કારમી હાર થઈ છે, કારમો પરાજય થયો છે, અને એટલા જ માટે કોંગ્રેસ દ્વારા જે છે હાઈકમાન્ડની મુલાકાત તો લેવામાં આવશે એના નેતાઓ દ્વારા, પરંતુ સાથે સાથે મંથન પણ કરવામાં આવશે. પહેલા જિલ્લા સ્તરે અને પછી તાલુકા સ્તરે મંથન કરવામાં આવશે. કોંગ્રેસ દ્વારા આખરે કઈ તારીખોમાં આ પ્રકારે હારના કારણો શોધવા માટે મંથન કરવામાં આવશે. વધુ અપડેટ સાથે સંજય જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી સંજય. જી, કોંગ્રેસની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભયંકર હાર બાદ કોંગ્રેસ મંથન કરી રહી છે કે હાર પાછળના કારણો કયા કયા જવાબદાર છે. ઝોન વાઇઝ બેઠક બાદ હવે જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએ પણ બેઠક કરવામાં આવશે, જેમાં જિલ્લાના હોદ્દેદારો અને તાલુકા હોદ્દેદારો સાથે બેઠક કરી અને જે વિસ્તારની બેઠકોમાં આવે છે તે માટેના હારના કારણો કયા કયા છે, કયા મુદ્દાઓને લઈને કોંગ્રેસ ઉઠાવવામાં પાછી પડી તેના પણ વિગતો મેળવવામાં આવશે. આ તમામ તાલુકા અને જિલ્લાના જે પ્રમુખો છે, હોદ્દેદારોને હારના કારણો લેખિતમાં આપવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. 13 થી 30 ડિસેમ્બર સુધી જિલ્લા કક્ષાએ બેઠક મળશે, અને ત્યારબાદ 1 થી 10 જાન્યુઆરી 2023માં તાલુકા કક્ષાની બેઠકોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કે કોંગ્રેસ હવે એ જાણી રહી છે કે હાર પાછળ અને જનતાના મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં કેમ પાછળ રહી છે, જનતા સુધી કોંગ્રેસ શા માટે પહોંચી નથી શકી, તેના માટે થઈને મંથન કરશે. જી.